हेलो स्टूडेंट, आज आम अर्थनीतिर नवम अध्याय जलवायु जनित विपत्ति और तार परिचालन विषय जानिबा। तर जलवायु किपरि आम विपत्ति होता है और तार किपरि आम परिचालन करिपरिबा ता विषय आम पढ़िबा। तो विपत्ति ही पर्यावरणर कारण होता है। तो तेबे सबु विपत्ति विपर्यय होई न थाए। बहुत क्षतिर संभावना थिले विपदपूर्ण अवस्था को आम विपत्ति कही थाऊं और कौनसी विपत्तिर प्रतिकूल प्रभाव जो समग्र गोष्ठीर जीवन जीविका संपत्ति और भित्तिभूमि क्षतिग्रस्त हो गले ताहाको आमे विपर्यय कहिबा। तो अज्ञानता प्राक प्रस्तुत नथिबा तथा असहाय गोष्ठी उपरे विपत्ति पड़िले ताहा विपर्यय परिणत हो जाए। तो उत्पत्ति दृष्टि विपत्ति दुईटी प्रधान श्रेणीभुक्त होता है बा दुई भाग में व्यक्त करा जायछि विपत्ति को है। गोटे है प्राकृतिक विपत्ति आ गोटे है मनुष्य कृत विपत्ति बा गोटे प्रकृति होता है आ गोटे मनुष्य ही निजे करिथाए। तो प्राकृतिक विपत्ति गुड़िक प्रकृति ही सृष्टि होता है। जमी पाणीपाग जनित विपात होता है, भूस्खलन होता है, भूचलन, अग्नि उद्गरिणी, जीव विज्ञानगत तथा गोखलीय कारण होता विपदपूर्ण को आम प्राकृतिक विपत्ति कही था बा नेचुराल जिन जोटा होता है बन्या बात्या मरुड़ी ये सब कौन आम कही कि नहीं ना। तो यहाँ हूँ प्राकृतिक विपत्ति। सेमती मनुष्यगत विपत्ति जमिति व्यक्तिगत तथा सामूहिक भाव मनुष्य द्वारा ही होता है। जोटा मनुष्य विपत्ति कही मनुष्यकृत विपत्ति कही था। विभिन्न शिल्प विज्ञानगत कारण जो यहाँ होता है। तो प्रथम आम प्राकृतिक विपत्ति विषय जानिनेबा। तो जीवमंडल क्षति घटाइबार सामर्थ्य थिबा प्राकृतिक दुर्घटना को आम प्राकृतिक विपत्ति कही था। तो सृष्टि दृष्टि एगुड़िक वायु जल भूमि तथा गोखल श्रेणीभुक्त करे। तो विगत श्रेणी विभिन्न प्राकृतिक तथा मानवीय विपत्ति संबंध में आम आलोचना करिछु। तो एटारे पागजनित विभिन्न प्राकृतिक विपत्ति संबंध में आम विशेष भाव जानिबा। तो आम देश तथा राज्यर विभिन्न अंचल पाणीपाग जनित विपत्ति नियमित भाव में संगठित होता है। जमी बात्या बन्या मरुड़ी ग्रीष्मप्रवाह शीतप्रवाह बिजुली घड़घड़ी कुआपतर वृष्टि होता है आदि नाना प्रकार विपत्ति आमको आसी थाए। तो तन्मध्य आम बात्या और बन्या सबुठारु अधिक भयानक होता है। तो एथिजोगु अनेक समय विपर्यय घटिबा सह धन जीवन हानि होता है बा मृत्यु मुखरे लोक मैंने पड़ी था। तो प्रथम आम बन्या विषय जानिबा। तो साधारण समय सुखिला रही भूभाग जलमग्न हो गले ताहाको आम बन्या बोली कही थाऊं बा अचानक सुखिला थिबो तापरे पानी मारिदेले जहाँ बन्या होता है बहुत पानी आसिबा द्वारा जहाँ को आम बन्या कही थाऊं। तो बन्या जलर प्राचुर्य को बुझाई है बहुत जल आसिबा द्वारा ताहाको आम बन्या कही थाऊं। घर द्वार सब भांगिकी चली जाए। तो प्रबल वर्षा हेबा किंबा बहुत दिन धरी मौसुमी तथा झड़ तोफान जनित वर्षा लगी रहिबा कारण बन्या सृष्टि होता है। तो नदीर परिवहन क्षमता ठारू अधिक जल नदी रे प्रवेश कले बन्या परिस्थिति होता है। तो नदी जल फुली उठे, कूल लंघे बा बंध भांगी जाए। विभिन्न निर्माण जनित कारण वर्षा जल निष्कासित हो न पारी बन्या परिस्थिति सृष्टि होता है। तो तुषारवृत्ति अंचल बरफ तरिले झड़ तोफान तथा सुनामी जोगु सामुद्रिक ढेउ उपकूल अंचल आड़क माड़ी आसिले बन्या सृष्टि होता है। तो केतेक क्षेत्र में नदी उपर निर्मित कृत्रिम नदीबंध भांगी गले बा जल भंडार जल धारण क्षमता अधिक हो गले जलर परिणाम जह गले कौन होता है अधिक हो गले नदी बंधर अनेक गुड़िक फाटक खोली जाए और से समय बन्या होता है। तापर साधारणतः नदी प्लावन भूमि अंचल तथा उपकूलवर्ती खालुआ अंचल अधिक बन्या प्रकोप होता है। तो यहाँ तुम देखिपार किपरि भाव में बन्या होइछि चित्र रे है। तारे बन्यार प्रकार बन्या केते प्रकार अच्छी ता विषय जानिबा आमे। तो बन्या आम देश तथा पृथ्वीर व्यापक अंचल तांडव लीला रचना करिथाए है तांडव करिथाए ना। तो बन्या जोगु प्रति वर्ष प्राय 100 कोटी टंकार धनहानि होता है और बहु लोकों मृत्यु घटी थाए। तो बन्या जोगु जेकोसी अंचल क्षयक्षति होबार संभावना थिबारु बन्यार प्रकार तथा उज्जनित क्षयक्षति विषय जानिबार आवश्यकता रही। तो समस्त प्रकार बन्या को 5टी मुख्य श्रेणीभुक्त करा जाई परिबो। जेमती आकस्मिक बन्या हो पारिबो, उपकूल बन्या, ताचे
नदी बन्या, सहरी बन्या, लगाण बृष्टि जनित बन्या एमिति भाव 5 भाग अछि। तो आम देखा गोटे गोटे करी। प्रथम आकस्मिक बन्या किपरि होइथाए। तो खूब जोरे वर्षा हेले बा पार्वत्य अंचल अधिक बरफ तरलिया कारणरू आकस्मिक बन्या होइथाए, हठात हो जावाटा है। तो एथिरे अति बेगशाली जलधारा निज गतिपथरे थिबा सबु किछि को धोई देई थाए। ए प्रकार बन्यार प्रकोप सीमित अंचल पड़ी थाए। तेबे प्रबल जलस्रोत बड़ बड़ गछ, विशाल पत्थर खंड जानवाहन और घर आदि को धोई नहीं जाए बा खराब कर दी थाए। आउ प्रबल स्रोत जगू कौनसी प्रतिकारमूलक व्यवस्था पे स्वल्प समय रही थाए। सुंदर को व्यापक धनजीवन हानि होता है कहीं हठात आसिले कौन लोक मैंने पलि पारती ना से बहुत धनजीवन सृष्टि होता है बा मृत्यु मुखरे पड़ी था लोक मैंने। तो तापर उपकूल बन्या विषय जाना कोस्टाल फ्लड विषय। तो उच्च ज्वार समय अधिक बेगर पवन बहवा द्वारा बा झड़ बात्या जगू सामुद्रिक ढेउ उपकूल अंचल को माड़ी आसी थाए। तो उपकूलस्थ बालुका स्तूप को भांगी ढेउ अग्रसर हेले व्यापक अंचल जलमग्न होता है। उपकूल अंचल अनुच्च भूमि अंचल जल प्रतिरोध व्यवस्था नथिबारु एही अंचल विशेष क्षतिग्रस्त होता है। भट्टा पड़िथिबा समय बेलाभूमि रक्षणाबेक्षण कार्य मध्य कराजिबा दरकार अछि। तापरे बन्या जल विषय पढ़िबा आमे। तो नदी अववाहिका अंचल प्रचुर वृष्टि जगू नदीर जलधारण क्षमता ठारू अधिक हो जाए जल प्रवाहित। तो नदी तार कूल लंघन करें फल प्लावन भूमि तथा तत्संलग्न निम्न भूमि जल प्रभावित हो जाए। तेबे नदीर आकार तथा वृष्टिर परिणाम उपर बन्या द्वारा प्रभावित होता है और ता द्वारा अंचल आकार निर्भर करें। तो नदी बन्या जगू व्यापक धनहानि होते जीवन हानि संभावना कम थाए। तापर सहरी बन्या। तो प्रबल वर्षा बा लगाण वर्षा जगू उपलब्ध वृष्टिजल सहरस्थ जल निष्कासन व्यवस्था द्वारा परिवाहित न हेबा कारणरू सहरी बन्या सृष्टि होता है। तो तुम देखि बहुत सहर गुड़िक सबुआड़े कंक्रीट रास्ता करा पिचु रास्ता जहाँ द्वारा कौन माटी शोषित कर न पाई थाए बा माटी को शोषित कर पारे नाही। तो जहाँ द्वारा पानी जमा होता है और ता द्वारा बन्या सृष्टि होता है। तो प्राकृतिक जलवायु नथिबा सहर गुड़िक बन्या द्वारा विशेष प्रभावित होती। तुम देखि कम पानी मारिले बड़ बड़ टाउन गुड़ाक केमिति बुड़ी जाइथांती है गाड़ी मोटर गुड़ाक। तो सेठा कौन होता है पानी जावाई रास्ता न थाए है। तो सब बाटे रास्ता थाए से पानी जापर न थाए तलकू से सब बन्या होता है। आउ तो घन जनबसती सांगकू रास्ताघाट आदि निर्माण जगू जल निष्कासन बाधा प्राप्त होता है और सहरी बन्या सृष्टि होता है। तो रास्ताघाट में पानी जमीवा सह घर भीतर को पानी पशि जाए जहाँ द्वारा जीवन यात्रा व्याहत होता है। यहाँ तुम देखिपार केमिति अवस्था अच्छी चित्र रे। तापर आमे लगाण वृष्टि जनित बन्या विषय जानिबा। तो समतल विशिष्ट अंचल ए प्रकार बन्या होता है। वर्षा जल भूमि द्वारा अवशोषित न हेबा द्वारा खालुआ अंचल जलमग्न होई छोट बड़ पोखरी ह्रद सृष्टि होता है। ग्रामांचल अधिक वृष्टि जनित बन्या को सहरी बन्या सह तुलना करा पारे। यह द्वारा ग्रामांचल कृषि तथा अन्य आर्थिक कार्य विशेष भाव क्षतिग्रस्त होता है। तापर ओडिशार बन्या विषय जानिबा। तो ओडिशार प्रवाहित महानदी गुड़ाक सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी, बैतरणी, ऋषिकल्या आदि नदी तथा सेगुड़िकर उपनदी रे बन्यार प्रकोप अनुभूत होता है। तो ओडिशार 482 किलोमीटर व्यापी विस्तृत उपकूल झड़ बात्या तथा सामुद्रिक ढेउ माड़ी आसबार भय मध्य थाए। तो साधारणतः उपकूलवर्ती समतल अंचल आसु जल निष्कासन न हो पारिबा जगू बन्यार प्रकोप वृद्धि पाई थाए। तो मृत्तिकाक्ष सह नदी सज्जा पति होइजिबा कारणरू मध्य नदी बंधरे घाई होई मध्य व्यापक अंचल जलमग्न होगा सह धनजीवन क्षतिग्रस्त होता है। महानदी, बैतरणी और ब्राह्मणी नदी रे बराबर बन्या आसी थाए। एही तीनोटी नदीर मिलित त्रिकोणभूमि अंचल एकाबेलक जदि बन्या जल आसीगले प्रभुत क्षयक्षति घटी थाए। तो बन्या समय उच्च ज्वार रहिले समस्या अधिक उत्कट हो पड़ी थाए। नदी जलस्तर आहुरी ऊपर को उठी थाए। बेले बेले यह कूल लंघिबा सह नदी बंधर दुर्बल स्थान रे घाई मान सृष्टि होता है खाल ढीप गुड़ाक। तो सुवर्णरेखा, ऋषिकल्या, वंशधारा, बुढ़ाबलंग प्रभृति नदी रे बन्या आसिबा जगू
संपृक्त अंचल बा आखपाखर अंचल गुड़िक क्षति घटाई। तो आम राज्य में 1980, 1982, 2001, 2003, 2008, 2011 मसीहार भयंकर नदी बाढ़ी आसी थाए। सॉरी यही मसीह सबुगुड़ाक आसीथिला हला एते मसीह बहुत बड़ बड़ नई बधी मध्य आसीथिला। तापर आमे बन्या सतर्क सूचना विषय जानिबा। बन्या आसिले आमे किपरि सतर्क हेबा। तो आकस्मिक बन्या को छाड़ीदेले अन्य बन्या गुड़िक संबंध में आमे आगु सरकार आमको सूचना दे थाए हला। तो सुंतर आवश्यक सतर्कता अवलंबन करी आमे किछि समय मिली थाए। तो भारतीय पाणीपाग विभाग सह आम राज्यर विपर्यय परिचालन कर्तृपक्ष मध्य जनसाधारण को सतर्क सूचना दे थांती। तो बन्यार प्रकार भेद विषय जानिबा एबे। तो केंद्रीय जल जोगाण नदीर जलपतन को आधार करी बन्या स्थिति को आमे 4 गोटी श्रेणी व्यक्त करि परिबा। प्रथम तो सामान्य बन्या आसी थाए। नदी जलस्तर सतर्क रेखा ठारू निम्न रे प्रवाहित हेउतिले ताको आमे सामान्य बन्या कहिथाउ। तापरे मध्यम धरणर बन्या। तो कौनसी नदीर जलस्तर जेतेबेले सतर्क रेखा ठारू ऊर्ध्वरे मात्र विपद संकेत स्तर ठारू निम्न रे हैला। कौन होता है नदीर जलस्तर सेतेबेले सतर्क रेखा ठारू बहुत रे थाए मात्र विपद संकेत हेते न थाए हैला। विपद करिवार किछि बेले डर बरिबार जिंस किछि एमिति न थाए, विपद न थाए, ताको आमे मध्यम धरणर बन्या बोली कहि परिबा। तो एभली परिस्थितिर सूचना पाई आमे हलदिया रंग व्यवहार करिथाउ। तो मझिरे हैला जहनी कि कमनी। तापरे प्रबल बन्या होइथाए। तो नदीर जलस्तर जेतेबेले विपद संकेत स्तर बा ताठारू ऊर्ध्वरे थाए मात्र सर्वाधिक बन्या स्तर ठारू निम्न रे थाए सेभली बन्या स्थिति को आमे प्रबल बन्या श्रेणीभुक्त करि परिबा। तो केंद्रीय जल आयोग प्रबल बन्या स्थिति क्षेत्र में कमला रंगर बुलेटिन जारी करी बन्या स्थिति संबंध में सूचना मध्य दे थांती। केउ रंगर? कमला रंगर। तापर प्रलयंकारी बन्या आसी थाए जाको आमे एक्सट्रीम फ्लड बोली मध्य कहि थाउ। तो नदीर जलस्तर जेतेबेले बन्या जल परिमापक केंद्र रे लिपिबद्ध होइथाए बा सर्वोच्च बन्या स्तर बा हाईएस्ट फ्लड लेवल होइथाए बा ताठारू ऊपर को मध्य होइथाए ताको आमे प्रलयंकारी बन्या बोली मध्य कहि थाउ। एटा सबकरू बेसी डेंजर हैला। तो केंद्रीय जल आयोग प्रलयंकारी बन्या क्षेत्र में लाल रंगर बुलेटिन माध्यम बन्यार विशेष सूचना मध्य प्रदान करिथांती। तापरे बन्यार प्रभाव किपरि पड़िथाए। तो बन्या हेतु बहु स्थान में सड़क और रेलपथ क्षतिग्रस्त होइथाए फल अनेक अंचल गमनागमन संभव होई न थाए। विद्युत सरबराह बाधाप्राप्त हेबा जोगु जोगाजोग संभव हुए नाही फल हानि हेबा सह पशु संपद मध्य क्षतिग्रस्त होइथाए। रंधा खाद्य और पानीय जलर उत्कृष्ट अभाव होइथाए। एही कारणरू कामल हईजा महामारी मध्य आदि रोग व्यापी थाए। साप कामुडारे मध्य अनेक लोक मरी जाती। बन्या हेले लोकमानकर आर्थिक स्थिति संपूर्ण भावे दहली जाइथाए। तापर उद्धार और सुरक्षा व्यवस्था विषय जानिबा किपरि करिबा। तो गोष्ठी को संपृक्त करी बन्या प्रतिकार करबा निमंते ओडिशा समेत भारतर केतेक राज्य रे कार्य आरंभ होइछि। तो तुम अंचल रे बन्यार आशंका थिले प्रदत्त केतोटी परामर्श ग्रहण कले तुमे निजर तथा आखपाख अंचल बा धन जीवन रक्षा करि परिबो। तो तुमर परिजन पड़ोशी मानकु मध्य एही परामर्श मानिबा पई बा बुझाई परिबो तमे हला। कोन कोन करिबा तापरे इचन देखिबा। तो तुम अंचल रे विगत वर्ष मानकरे होइतिबा बृहत मध्यम छोट धरणर बन्या जोगु केउ सबु अंचल जलमग्न होइतिला एवं क्षति संबंध में तुमे प्रथमे तथ्य संग्रह करिबो। तो एथिपाई स्कूल शिक्षक तुम अंचल वयस्क व्यक्ति स्थानीय तहसील ब्लॉक तथा अन्य सरकारी कर्मचारी बा पंचायतर सदस्य मानकु तुमे पचारि बुझिबो। तापर ढीप जगह पक्का घर बन्या बात्या कालीन आश्रयस्थल गुड़िक तुमे चिन्हट करी रखिबो। तापर नदीर तटवर्ती स्थान रहुथिले नदीर विपद संकेत स्तर संबंध में तुमे अवगत हेबो। तापर जरूरीकालीन पदार्थर तालिका विषय जानिबा। तो बन्या समय घर छाड़िबा आवश्यक पड़िले केतेक जरूरी पदार्थ सांगरे नेबाकू पड़िथाए। तो घर छाड़िबाकू न पड़िले मध्य काले अंचलटी जलघेरी रहिजिबो सेथिपाई मध्य प्रस्तुत रहिबा आवश्यक। तो सांगरे नेबा भली रेडियो बैटरी चालित टर्च लाइट मोमबत्ती दियासिली एगुड़िकू पॉलिथिन बैग रे भल भावे बांधि रखिबाकू हेबो। ताचे सुखेला खाइबा जिनिस जेमिति चूड़ा गुड़ मुढ़ी एही सबू बा तथा पीवा पानी ए सबू नेकी जिबाकू पड़िबो।
प्राथमिक चिकित्सा बाक्स सहित थंडा ज्वर झाड़ा आदि ପାଇଁ औषध और प्राथमिक चिकित्सा संबंधी ज्ञानर आवश्यकता मध्य रही। लुगापटा और अन्यान्य मूल्यवान जिनसगुड़िक जल निरोधी ब्याग बा मोटा पॉलिथिन रे गुड़े रखिब जेपरिक सहजरे और निरापदार नहीं हेइथिब। जोता हले मध्य नेबार आवश्यकता रही अछि। ताचे मोबाइल जहाँ संपूर्ण चार्ज सहित जरूरी टेलीफोन नंबर पाखरे रहिबा आवश्यक। ताचे शिशु खाद्य वृद्ध और वृद्धा तथा अन्यान्य नीतिदिनिया रोगी औषध आदि व्यवस्था मध्य करिबा। ताचे घर छाड़िबा पूर्व आम कौन करवा तो आवश्यक पड़े घर छाड़ा परामर्श दि जाए। जदि स्व इच्छा अन्य स्थान को जीवाक निष्पत्ति निय तेबे निज पड़ोशी मानू किंबा जरूरीकालीन स्वेच्छासेवी को गंतव्य स्थान संबंध में सूचना देवा आवश्यक। घर छाड़ा पूर्व एसबू कथा निश्चय जानिबा दरकार। तो निजर मूल्यवान पदार्थ तथा दरकारी कागज गुड़िक एकाठी कर नेब। जल निरोधी पॉलिथिन ब्याग रे खाद्य शस्य भरी नेब एवं सेगुड़िक थाक किंबा ताजा उपरे रखिब जेपरिक बन्या जल आसिले मध्य तार किछि क्षति हेब नाही। तापर नर्मदा पानी पायखाना देई घर भीतर को न आसिबा पई गोटिए बाली बस्ता पायखाना उपरे रखिदेब। गैस सिलिंडर पानी टैप बिजुली स्विच सबू बंद करदेब। गृहपालित पशु को मध्य निरापद स्थान को स्थानांतरण व्यवस्था करिब। तापर बन्या समय और बन्या पर कौन करिब तो घरे थिले बा आश्रय स्थल को घर को फेरिबा परे तमे एई सबू को ध्यान देवा जरूरी। जेमिति जरूरी तथा मूल्यवान पदार्थ रही मुणीटी को निरापद भाव में सुखिला स्थान रखिब हैला। तो बन्या जल रे भिजी जाइतिबा खाद्य द्रव्य ग्रहण करिब नाही। पानी निरापद घोषित न हेबा पर्यंत फुटाई छाणिकी पीवा कथा। तापर बन्या जल संस्पर्श रे आसीथिबा गैस और विद्युत चालित सरंजाम गुड़िक सतर्क सह व्यवहार करने को पड़ी थाए। तापर पॉलिथिन छता और गोटिए ठेंगा पाखरे रखिबा दरकार। तापर साप और बुढ़ियाणी आदि घरर सुखिला स्थान रे रही थाई पारंती तेणु सावधान रहिबा आवश्यक। पानी जमिथिबा जगह बा रास्ता को पारी हेब नाही कारण जल संक्रमित होई थाई पारे। आवश्यक स्थले जोता पिंधि यातायात करिब। केउं बाटरे गले निरापद हेब से विषय पुलिस बा साहाय्यकारी दलक ठारू बुझी नेब और गभीर पानी भीतर को आद्य प्रवेश करिब नाही। डंगारे निर्धारित क्षमता ठारू अधिक लोक बा जिनिसपत्र न नेबा पई ध्यान देवा कथा। जीवन रक्षाकारी जैकेट परिधान करने को भूलिब नाही। नियमित भाव में स्थानीय रेडियो और दूरदर्शन संवाद संबंध में अवगत हेब। प्रचारित सतर्कवाणी को मानिबा को हेले अवहेला करिब नाही। तापर झड़ तोफान विषय जानिबा तो यह वायुमंडल एक अशांत अवस्था जहाँ द्वारा भूपृष्ठ में पाग पीड़ादायक होता है। झड़ तोफान जो प्रबल बेगगामी पवन होता है। कुआपथर वृष्टि होता है। बिजुली घड़घड़ी और प्रचुर वृष्टिपात होता है। केतेक क्षेत्र में पवन सह धूली बाली मिसी धूली झड़ होता है। मरु अंचल में मुख्यतः बाली झड़ होता है। तार कारण जानिबा एबे केमिति होता है तो कौनसी स्थान में लघुचाप सृष्टि होगा सह चतुर्दिगरे गुरुचाप केन्द्र थिले झड़ तोफान पाई अनुकूल परिस्थिति सृष्टि होता है बा ता द्वारा झड़ तोफान होता है। तो कलाहाडिया मेघ सृष्टि होता है और लघुचाप केन्द्र आड़ को चतुर्दिग को जोरे पवन बहवाक लगे। यह सहित बिजुली घड़घड़ी सह प्रचुर वृष्टिपात होता है। केतेक स्थले कुआपथर मध्य वृष्टि होता है। स्थानीय भाव संगठित छोट छोट लघुचाप क्षेत्र उष्ण वायु घूर्णयमान होई ऊर्ध्वगामी हेबा द्वारा घूर्णिझड़ बा धूलीझड़ होता है। तापर केतेक स्थान रे मध्य एहाकू खंडियाभूत मध्य कहा जाए जेतेबेले घूर्णयमान होता है हैला धूलीझड़ होता है। तापर झड़ तोफान प्रभाव विषय जानिबा किपरि होता है। झड़ तोफान प्रभाव तो घड़घड़ी सह भीषण वर्षा होइतिबा झड़ तोफान क्षेत्र में हठात बन्या आसीपारे। कुआपथर सृष्टि होई पारे। झड़ घंटा को 90 किलोमीटर बेगर होई पारे। बड़ बड़ गछ उपुड़ी जाए। नड़ा छपर बा टीण घर उड़े नहीं जाए। घड़घड़ी सह झड़ तोफान हेले विपज्जनक परिस्थिति सृष्टि होता है। बेले बेले जीवन हानि सह धन संपत्ति मध्य नष्ट होता है। तापर आमे जानिबा आगकू तो घड़घड़ी सह झड़ तोफान हेले मध्य विपज्जनक परिस्थिति सृष्टि होता है। बेले बेले जीवन हानि सह धन संपत्ति मध्य नष्ट होता है। यह तो कहली ताचे यह आकस्मिक भाव संगठित होइतिबारु प्रतिकार व्यवस्था मध्य ग्रहण करने संभव होई न थाए। तापर कुआपथर वृष्टि होता है।
ତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଉଷ୍ଣବାୟୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କ୍ରମଶଃ ଶୀତଳ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଥିବା ଜଳକଣା ବିଯୁକ୍ତ ତାପମାତ୍ରାରେ ଘନୀଭୂତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜଳୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ କଠିନ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ବାୟୁର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି ଏହାକୁ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଠେଲି ନେଇଥାଏ। ଫଳରେ ଏଥିରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜଳକଣା ଜମା ହୋଇ ବଡ଼ ଆକାର ଧାରଣ କରିଥାଏ ଓ ଆକାର ବଢ଼ିଗଲେ ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ପ୍ରଭାବରେ ଏହା ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଛୋଟ ବଡ଼ କଠିନ ବରଫ ପିଣ୍ଡ ଆକାରରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟି ବୋଲିକରି କହିଥାଉ। ତ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁଆପଥରରେ ବ୍ୟାସ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଲାକାର ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆକୃତିର ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କୁଆପଥର ବ୍ୟାସ ପ୍ରାୟ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହୋଇଥିବାର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଓଜନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କୁଆପଥର 10.02 କିଲୋଗ୍ରାମ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘରୁ ହିଁ କୁଆପଥର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ବା ବୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କୁଆପଥର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ବେଗଶାଳୀ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ବାୟୁସ୍ରୋତ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତ କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟି ବିଶେଷ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ହାନି ମଧ୍ୟ, ତାହା ସହ ଗୃହ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଉଡ଼ାଜାହାଜ, କାର, କାଚ ଝରକା ଆଦି ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯାଇଥାଏ। ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଘରର ଛାତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିକାଲି ପାଣିପାଗ ଉପଗ୍ରହ ତଥା ରାଡାର ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା ମିଳିପାରୁଛି। ଏପରି ସୂଚନା ମିଳୁଥିଲେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ନ ଯିବା ଉଚିତ ହେବ ବୋଲି ଜାଣିବା କଥା। ତ ଆଜିକାଲି କେତେକ ଦେଶ କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟି ଜନିତ ବିପଦକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘରେ ରକେଟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସିଲଭର ଆୟୋଡିନ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କୁଆପଥର ଜଳୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଆସେ। ତ ଭାରତରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ ଅପରାହ୍ନରେ ସୃଷ୍ଟି କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘରୁ ବେଳେ ବେଳେ କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟି ଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଷୟ ଜାଣିବା କିପରି ହୋଇଥାଏ। ତ କୃଷ୍ଣପୁଞ୍ଜ ମେଘ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ତୁଷାର କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମେଘରୁ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ତୁଷାର କଣିକା ବା ଭୂପୃଷ୍ଠସ୍ଥ ଯୁକ୍ତାମୁକ୍ତ ବସ୍ତୁ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆକର୍ଷଣ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହେଲେ ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଓ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜର ମିଳନ ଯୋଗୁଁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଚମକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ଭାବାର୍ଥରେ ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜର ଗତିଶୀଳତା ହିଁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଚମକ ସୃଷ୍ଟି ବା ତାହା ଆମେ ବିଜୁଳି ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ବାୟୁ ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଓ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟରେ ଅବରୋଧକାରୀ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଚାର୍ଜ ଯେତେବେଳେ ମାତ୍ରାଧିକ ଭାବେ ଏକାଠି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତ୍ୱରିତ ବେଗରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିର୍ଗମନ ହୋଇଥାଏ। ବାୟୁର ଅବରୋଧକାରୀ କ୍ଷମତା ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହୋଇଥାଏ ଓ ମେଘ ମେଘ ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ମେଘ ଓ ଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଚାର୍ଜର ମିଳନକୁ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତ ବିଜୁଳିକୁ ହିଁ ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ବିଜୁଳିରୁ। ତ ବିଜୁଳିରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗମ ହୋଇଥାଏ। ଥରେ ବିଜୁଳି ମାରିଲେ ଏଥିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ସନ୍ନିକଟ ବାୟୁକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ 30,000 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ କହିଥାଉ ବା 54,000 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍ କହିଥାଉ, ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ବାୟୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ କ୍ଷମ ସମ୍ପ୍ରସାରଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏଇଟା ସବୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ତମେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ତମେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ତ ବିଜୁଳି 3 ପ୍ରକାର ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ମେଘ ମେଘ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ, ଗୋଟିଏ ମେଘ ଓ ବାୟୁ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ମେଘ ଓ ଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଜ ସଞ୍ଚରଣ ମାଧ୍ୟମରେ 3ଟି ପ୍ରକାର ବିଜୁଳି ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଏଇଟା ଉଦାହରଣ। ତ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ମେଘ ଓ ଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଓ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜର ମିଳନ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବିଜୁଳି, ଯାହା ବିଶେଷ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ବିଜୁଳି ଓ କୁପ୍ରଭାବ। ବିଜୁଳିର କୁପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଗୋଟିଏ ବିଜୁଳିର ଝଲକ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଶକ୍ତି ଧରି ରଖିଥାଏ। କୌଣସି କୋଠା ବା ଘର ଉପରେ ସଞ୍ଚାଳିତ ହେଲେ କୋଠାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବା ସହ ବହୁ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛଗୁଡ଼ିକରେ ବିଜୁଳି ମାରିଲେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜଳିଯାଏ। ଲୋକଙ୍କ ଦେହରେ ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବଞ୍ଚି ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେକଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ଆଉ କେତେକ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ରୋଗର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ହୃଦରୋଗ ଜନିତ, ଶ୍ୱାସଜନିତ ତଥା ମସ୍ତିଷ୍କ ଜନିତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ବିଜୁଳି ଯୋଗୁଁ କେତେକଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ପରଲୋକ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଡ଼ାଜଳାର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଘରର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରଞ୍ଜାମ ଅଚଳ ହୋଇଯାଏ
ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ଯୋଗୁଁ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ କାଲ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତ କେତେକଙ୍କ ହୃଦଯନ୍ତ୍ର କ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତାହା ଯୋଗୁଁ ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ବିସ୍ଫୋରଣାତ୍ମକ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ବାୟୁ ଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଫାଳ ହୋଇ ଫାଟି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିବା କାରଣରୁ ବନ୍ୟା ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତ ଘର ବାହାରେ ଥିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା। ତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଥିବା ଜାଗାଠାରୁ 15 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ହୋଇପାରେ। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରେ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜରୁରୀ। ଘର ବାହାରେ ଥିଲେ ଝଡ଼ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ନିବୁଜ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି କୌଣସି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ନାହିଁ, କଦାପି କୌଣସି ଗଛ ମୂଳେ ରହିବନି। ଗଛର ଉଚ୍ଚତାଠାରୁ ଦ୍ୱିଗୁଣ ଦୂର ଖୋଲା ଜାଗାକୁ ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ। ଘାସ ପଡ଼ିଆରେ 2 ହାତରେ ବେକକୁ ଧରି ମୁହଁ ଭୂମି ଆଡ଼କୁ ରଖି ବସି ରୁହ। ମାଟି ଉପରେ ଅନୁଭୂମିକ ଭାବେ ଶୋଇବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଧାତବ ଜିନିଷ ଯଥା କୋଡ଼ି, କୋଦାଳ, ଲୁହା ବେଣ୍ଟ, ଛତା ବା ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ମୁଦି, ଚୁଡ଼ି ଆଦି ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବ। ପାଣିରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଆସ। ବେଲାଭୂମିକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ଡଙ୍ଗା ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ। ଏପରିକି କାଦୁଆ ମାଟିରେ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହୁଅ ନାହିଁ। ସାଇକେଲ ବା ମୋଟର ବାଇକ୍ ଚଲାଇବା ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ। ତାପରେ ବିଜୁଳି ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରୁଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ତୁମେ କାର୍, ବସ୍ କିମ୍ବା ମୋଟା ଚାଦର ଥିବା ଯାନ ଭିତରେ ଥାଅ, ତାହେଲେ ପଦାକୁ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ତ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଯଥା ପାହାଡ଼, ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ଘର ଭିତରେ ଥିଲେ କ'ଣ କରିବ? ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସରଞ୍ଜାମଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବ। ଘରର ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ କାଟିଦିଅ ବା ସୁଇଚ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଟିଭି, ଫ୍ରିଜ୍ ଆଦି ଉପକରଣ ପ୍ଲଗ୍ କାଢ଼ି ଦେଇଥାଅ। ଝରକା ପାଖରେ ଠିଆ ହୁଅ ନାହିଁ। ଗାଧୋଇବା, ବାସନ ମାଜିବା ବା ପାଣିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ। ପାରମ୍ପରିକ ତାରଯୁକ୍ତ ଘରୋଇ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ। ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ହ୍ୱେନ୍ ଥଣ୍ଡର ରୋର୍ ଗୋ ଇନଡୋର, ଅର୍ଥାତ୍ ମାରିଲେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଘର ଭିତରକୁ ଯାଅ ଚାଲି। ତାପରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ସାଧାରଣତଃ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରୁଥିବା କୃଷ୍ଣପୁଞ୍ଜ ମେଘ ବା କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ହିଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ବିଜୁଳିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ମେଘ ନିକଟସ୍ଥ ବାୟୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ଏକ ଚାପ ଅବମାନନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉତ୍ତପ୍ତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଭୂପୃଷ୍ଠଠାରୁ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ବାୟୁ ଚକ୍ରାକାରରେ ଘୂରି ଘୂରି ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ। ଏହାର ଶେଷ ଭାଗ ମେଘ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ପ୍ରକାର କାହାଲି ସଦୃଶ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ପବନକୁ ଆମେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା କହିଥାଉଁ। ତ କେତେକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ରେ ପବନ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 450 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘଣ୍ଟାକୁ 30ରୁ 100 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତିପଥରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଏ। ତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯେକୌଣସି ଋତୁରେ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଖଣ୍ଡିଆଭୂତ ଓ ଧୂଳିଝଡ଼ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତ ଖଣ୍ଡିଆଭୂତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୂପୃଷ୍ଠସ୍ଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଷ୍ଣ ବାୟୁ ଉପରିସ୍ଥ ଶୀତଳ ବାୟୁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଘୂରି ଘୂରି ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ତ ଧୂଳିଝଡ଼ର ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପତ୍ତି କୃଷ୍ଣପୁଞ୍ଜ ମେଘ ଓ ବିଜୁଳି ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇଥିଲେ ବି ଏହାର ପ୍ରକୋପ ବେଶୀ ନଥାଏ ଏବଂ ଝଡ଼ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 2ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ବୃହତ୍, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଛୋଟ ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକାର। ତ ବୃହତ୍ ଶ୍ରେଣୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ବେଳେବେଳେ ଟର୍ନାଡୋ ଭଳି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧୂଳିଝଡ଼ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚକ୍ରାୟତଟିର ବ୍ୟାସ ମାତ୍ର କେତେ ମିଟରରୁ କେତେ ଶହ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ର ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଆସିବା ଆଗରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କିପରି ସୂଚନା ପାଇବା? ତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ କେଉଁଠି ଓ କେତେବେଳେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ହେବ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଆମେ କଳନା କରିପାରିବା ନାହିଁ ବା ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ତେବେ କେତେକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଘଟଣାରୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇପାରେ। ଅଧିକ ବାୟୁ ତାପମାତ୍ରା ସହ ପୁଞ୍ଜ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଏହା କୃଷ୍ଣପୁଞ୍ଜ ମେଘରେ ପରିଣତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇପାରେ। ଘନୀଭୂତ ପୁଞ୍ଜ ମେଘ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଭାବେ କରୁଥିବା ଗତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ଭାବରେ ଗତି ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ ଓ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ଯାଉଥିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଆକାଶ ପାଣ୍ଡୁର ବର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହ
ମଝିରେ ମଝିରେ ନୀଳ ଆକାଶ ଦେଖାଯାଏ। ବେଲେ ବେଲେ କୁଆପଥର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ର ପ୍ରବଳ ବେଗଶାଳୀ ପବନ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗର୍ଜନ କରିଥାଏ। ବେଲେ ବେଲେ ବେଗରେ ଯାଉଥିବା ମାଲ ଗାଡ଼ି ଭଳି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ବେଶ୍ ବିପଜ୍ଜନକ ଓ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଥାଏ। ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ପବନ ଓ ତାହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଥିବା ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ପବନ କୋଠାଘରଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରେ ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭଗ୍ନପିଣ୍ଡମାନ ବିକ୍ଷିପ୍ତ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯାନବାହନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପୋଖରୀର ପଙ୍କ ସହ ମାଛ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ାଇ ନେଇଥାଏ। 1997 ମସିହା ଟେକ୍ସାସରେ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଟେକ୍ସାସ ଅଛି, ତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ରେ 70 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି ସହ ବ୍ୟାପକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଟେକ୍ସାସରେ। ତ ଭାରତର ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ କିପରି ହୋଇଥିଲା? ତ ଏପ୍ରିଲ 19, 1963ରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଆସାମରେ ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ରେ 139 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 3770ଟି ପରିବାର ଗୃହଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତ 22 ମାଇଲ ବ୍ୟାପୀ ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ 33ଟି ଗାଁରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ତା ଅଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 17-18, 1978 ମସିହାରେ ଉତ୍ତର ଦିଲ୍ଲୀ ଉପକଣ୍ଠରେ ସଂଘଟିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ରେ 28 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଓ 700 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମିତି ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ତମ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଡ଼ିବନି ହେଲା, ତମେ ଦେଖିଦେବ ଆଉ କେଉଁ ମାସେ କେଉଁଟା କେତେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏଇସବୁ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା। ତା ଅଛି କ୍ରାନ୍ତିମଣ୍ଡଳୀୟ ବାତ୍ୟା ବା ବାର୍ତ୍ତାବହ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ପୃଥିବୀରେ ସଂଘଟିତ ବାତ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା କ୍ରାନ୍ତିମଣ୍ଡଳୀୟ ବାତ୍ୟା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳୀୟ ବାତ୍ୟା। ତ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳୀୟ ବାତ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇଟି ବିପରୀତ ଗୁଣାବଳୀ ବିଶିଷ୍ଟ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଉଷ୍ଣ ଓ ଶୀତଳ ବାୟୁର ମିଳନ ସ୍ଥଳରେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର କ୍ରାନ୍ତିମଣ୍ଡଳୀୟ ବାତ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଥାଏ ଓ ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଏ। ତାପରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବାୟୁଚାପ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଲାଗେ ଓ ଏହା ଘନୀଭୂତ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଫଳରେ ଲଘୁଚାପ କେନ୍ଦ୍ର ଚାରିପଟେ ବୃହଦାକାର ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାୟୁ ପ୍ରବାହ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ କ୍ରାନ୍ତିମଣ୍ଡଳୀୟ ବାତ୍ୟା ବା ଚକ୍ରବାତ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ତ ଚକ୍ରବାତ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଜଳପୃଷ୍ଠର ତାପମାତ୍ରା 70 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ପବନକୁ ଘୂରାଇବା ପାଇଁ କୋରିଓଲିସ୍ ବଳ ବା ପୃଥିବୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣିତ ଜନୀୟ ବଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ତ ବିଷୁବ ରେଖା ନିକଟରେ କୋରିଓଲିସ୍ ବଳ ଦୁର୍ବଳ ଥିବାରୁ ସେଠାରେ ବାତାବହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଜଳପୃଷ୍ଠସ୍ଥ ଲଘୁଚାପ କେନ୍ଦ୍ରର ଉପରକୁ ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର ଉପରେ ଅଂଶରେ ଗୁରୁଚାପ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଲେ ତାହା ଲଘୁଚାପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ବାତ୍ୟା ଋତୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ସାଧାରଣତଃ ଏପ୍ରିଲରୁ ମଇ ମାସ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ନଭେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀୟ ବାର୍ତ୍ତାବହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଆରବ ସାଗର ଉପରୋକ୍ତ ସମୟରେ ବାର୍ତ୍ତାବହ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତାବହ ଯୋଗୁଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଆରବ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ବାତ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୋଆ, ଗୁଜରାଟ ରାଜ୍ୟରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପରେଖ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ବାତାବର୍ତ୍ତର ନିମ୍ନତମ ଚାପ ଥିବା ଅଂଶକୁ ଆମେ ବାତାବର୍ତ୍ତର ଚକ୍ଷୁ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଏହି ଚକ୍ଷୁ ଥିବା ଅଂଶରେ ନିର୍ମଳ ପାଗ ସହ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ। ଚକ୍ଷୁ ଓ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ବାୟୁର ମଝି ଅଂଶରେ ଏକ ପ୍ରାଚୀର ସଦୃଶ ଅଂଶ ଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରାଚୀର ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଏହି ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରାଚୀର ଯୋଗୁଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ବାୟୁ ବାତାବହର କେନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ବାତ୍ୟାର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରାଚୀରର ଚାରିପଟେ ହିଁ ଚାଲିଥାଏ। କ୍ରାନ୍ତୀୟ ବାର୍ତ୍ତାବର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକର ଆକୃତି ପ୍ରାୟ ଗୋଲାକାର ହୋଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାସ ହାରାହାରି 500ରୁ 700 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ 3 ଲକ୍ଷ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ବାତାବର୍ତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବାୟୁଚାପ 965 ମିଲିବାରରୁ କମ୍ ରହିଥାଏ ହେଲା। କେତେ? 965 ମିଲିବାରରୁ କମ୍ ରହିଥାଏ। ଅତି ଭୀଷଣ ବାର୍ତ୍ତାବର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଚାପ 900 ମିଲିବାରରୁ ମଧ୍ୟ କମିଯାଏ। ତ ତେବେ ବାର୍ତ୍ତାବହର ବାହ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚାପ ପ୍ରାୟ 1020 ମିଲିବାର ହୋଇଥାଏ। ସେମିତି ଲଘୁଚାପ କେନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ଷୁର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 120 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ଚକ୍ରାକାରରେ ଘୂରିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପବନର ବେଗ 300 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା
ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥିବାର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ବାତ୍ୟାର ସ୍ୱଭାବ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ କ୍ରାନ୍ତିମଣ୍ଡଳୀୟ ବାର୍ତ୍ତାବର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟିଠାରୁ ବିଲୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତିବିଧିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାର୍ତ୍ତାବର୍ତ୍ତର ପ୍ରକୃତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆଉ କେତେକ ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ବହୁ ସମୟ ବେଗହୀନ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ବାତ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥାନଠାରୁ ପଶ୍ଚିମ ବା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରୁ ମିଳୁଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ସମୟରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ତାପ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ବାତ୍ୟାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ସ୍ଥଳଭାଗରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବାତ୍ୟା କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠର ଉଷ୍ଣ ଜଳରାଶି ହିଁ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ବାର୍ତ୍ତାବର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି ତଥା ପରିଚାଳନାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ। ତାପରେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ କ୍ରାନ୍ତିମଣ୍ଡଳୀୟ ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସମୁଦ୍ରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲହରୀ ଉଠେ ଏବଂ ବାତ୍ୟା ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସମୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାମୁଦ୍ରିକ ଢେଉ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଧନଜୀବନ ହାନି ଘଟିଥାଏ। ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଧାବରମାନେ ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ଢେଉର ଉଚ୍ଚତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ କିପରି ହୋଇଥାଏ ବାତ୍ୟା। ବାତ୍ୟାର ପ୍ରବଳ ବେଗଶାଳୀ ପବନ ସହ ପ୍ରଚୁର ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯୋଗୁଁ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ସହ ବ୍ୟାପକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ସବୁଆଡ଼େ ଜଳ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ତ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ଯିବା ଫଳରେ ଗମନାଗମନ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତ ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଅକଥନୀୟ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବହୁ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା ବାତ୍ୟା ସତର୍କ ସୂଚନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ କ୍ରାନ୍ତିମଣ୍ଡଳୀୟ ବାର୍ତ୍ତାବର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ସମୁଦ୍ର ବକ୍ଷରେ ଭାର ବା ଭାସମାନ ପାଣିପାଗ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଖୁବ୍ କମ୍ ଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକର ଗତିବିଧି ଓ ତୀବ୍ରତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ଆଜିକାଲି ପାଣିପାଗ ଉପଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ ବାର୍ତ୍ତାବର୍ତ୍ତର ଫଟୋଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଉଛି। ସେଥିରୁ ବାତ୍ୟାର ଗତିବିଧି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଳନା କରିହୁଏ। ତ ସ୍ଥଳଭାଗ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ଡପଲର ପାଣିପାଗ ରାଡାର ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବାତ୍ୟାର ତୀବ୍ରତା ତଥା କେଉଁଠି ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଛୁଇଁବ ସେ ବିଷୟ ଠିକ୍ ଭାବେ କଳନା କରିହୁଏ। ତ ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ବାତ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଠାର କରିବା ଓ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ସତର୍କ କରାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର। ତ ବାତ୍ୟା ସଂଘଟିତ ହେବାର ଲକ୍ଷଣମାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ରେଡିଓ, ଦୂରଦର୍ଶନ ତଥା ସମ୍ବାଦ ସରବରାହରେ ସକଳ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହାକୁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସାର କରିଦିଆଯାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ପଞ୍ଚାୟତ, ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ସ୍ଥିତି ଓ ତୀବ୍ରତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଥାଏ। ବାତ୍ୟା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ କ'ଣ ନେବା କଥା? ତ ପାଗ ଉପରେ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥିବା କଥା ଏବଂ ରେଡିଓ, ଦୂରଦର୍ଶନରେ ପ୍ରସାରିତ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଥିବା କଥା। ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାରିତ ସତର୍କ ସୂଚନା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବ। ନିକଟସ୍ଥ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଥିବା ବା ନିରାପଦ ଗୃହ ଥିବ ଆଦି ସ୍ଥିର କରିବା ସହ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିରାପଦ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବା ଜରୁରୀ। ଗୋଟିଏ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଥଳିରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ରଖିଥିବା ଦରକାର। ଯେମିତି କିଛି ଶୁଖିଲା ଖାଇବା ପଦାର୍ଥ ରଖିଥିବା କଥା, ଯେମିତି ଚୁଡ଼ା, ଗୁଡ଼, ଛତୁଆ, ମୁଢ଼ି, ଶିଶୁ ଖାଦ୍ୟ ଏହିସବୁ। ସେମିତି ଭଲ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଦିଆସିଲି, ଲଣ୍ଠନ, ଟର୍ଚ୍ଚ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବି ପ୍ରାକୃତିକ ଚିକିତ୍ସା ବାକ୍ସ, ଆବଶ୍ୟକ ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ଓ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଉଲ୍ଲେଖିତ କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ରଖିବା ଜରୁରୀ। ତାପରେ କଇଁଚି, ଛୋଟ କରତ, କୁରାଢ଼ୀ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦଉଡ଼ି ଓ ଚୁମୁଟା ଆଦି ମଧ୍ୟ ରଖିବା ଦରକାର। ଘରର ଛାତ, କବାଟ, ଝରକା କାନ୍ଥ ଆଦିକୁ ଭଲ ଭାବେ ପରଖି ନେବେ। ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ କିମ୍ବା ଫାଟି ଯାଇଥିଲେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମରାମତି କରିଦେବ। ମାଟି କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ପଲିଥିନ୍, ନଡ଼ିଆ ଛପା, ହେଁସ କିମ୍ବା ବାଉଁଶ ତିଆରି ତାଟି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ କରିଦେବ। ନଡ଼ା ଛପର ଘରର କୋଣଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବ। ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଗଛର ଶୁଖିଲା ଡାଳ ସବୁ ଉଞ୍ଚି ଦେବ ଓ ମଲା ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିଦେବ। ଘର ଆଖପାଖ ପରିବେଶ ପରିଷ୍କାର ମଧ୍ୟ ରଖିବ। ଜୁଆର ମାଡ଼ି ଆସିବାର ଭୟ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଠିକ୍ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର, ଜମାଖାତା ପ୍ରଭୃତି ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାଗରେ ରଖି ଘର ଛାଡ଼ିବା ବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ଆବଶ୍ୟକ ଆଣିବେ। ତ ଜରୁରୀକାଳୀନ କେତୋଟି ଠିକଣା ଓ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର ପାଖରେ ରଖିଥିବ। ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ବ୍ଲକ ତଥା ତହସିଲ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର ପାଖରେ ରଖିବା
नितांत आवश्यक होता है। घर छाड़ा पूर्व मोबाइल फोन संपूर्ण चार्ज रखिथिबे, पावर बैकअप मध्य सांगरे नहीं जीवे। निज गाड़ी मोटर साइकेल आदि तेल टांकी रे इंधन भरी रखिथिबे। घरर झरका गुड़ी बंद करदेवे। आवश्यक स्थले कंटा बाड़े झरका मध्य किलिदेवे। मत्स्यजीवी माने समुद्र को माछ धरक जीवा उचित नुहे। पाचिला फसल सबू तो पाचिला फसल कौन कर सबू बिलरू आनी अमल करदेव और निरापदा स्थान में रखिदेव। तापर अन्यत्र चली जाए स्थानीय सतर्कता बाणी पाइबा किपरि। तो खाली देहरे न रही पोशाक चपल जता पिंधिब। घरर विद्युत मुख्य स्विच बंद करदेव एवं गैस पानी कल बंद करदेवा उचित। आश्रय दूर जहाँ जावाक पड़ुथिले समस्त मूल्यवान पदार्थ गृहपालित पशुओं सह शीघ्र बाहरी जीव। पवन और वर्षा समय गडिले बहुत बढ़ी जापे। तो प्रस्तुत थी जरूरीकालीन ब्याग और अन्य अत्यावश्यक वस्तुगुड़ी निश्चय नेकी जीव। तापर बात्या आसी जापर कौन कर तो जावतीय विद्युत सरंजाम और गैस स्विच बंद करदेव। सर्वशेष संवाद जानापी रेडियो शुणुव। बात्यार आखि विषय सचेतन थी। बात्यार आखि अतिक्रम कलापर पुणी विपरीत दिह को जोरे पवन बही थाए तो घर पदा को बाहर ना कि झरका कवाट खोल ना। जदि घर कंपीवाक लगे ताहेले शरीर को कंबल मोटा कंता आदि रे आवृत करी कौन शक्त लुहा टेबुल बा बेंच तल को चलीज। लुहा पाइप भली किसी शक्त जिनिस को जाबुड़ी धरी। गाड़ी चलाउतिले संगे संगे रही उचित। तेबे समुद्र ठारू तथा बड़ बड़ गछ विद्युत तार तथा जलाधार ठारू यथेष्ट दूर रे गाड़ी अटकाई रखिथिब। गाड़ी भितर ही रहिब। तासे बात्या परे कौन करिब तो सरकारी घोषणा न पाइबा जाए बाहर को जीवा निरापदा नुहे बा बाहरिबा कथा न बा बाहरिब नहीं हैला। तो गैस लीक होइछि कि नहीं परीक्षा करिब। ओदा होइतिबा विद्युत सरंजाम व्यवहार करिब नहीं। छिंडी पड़िथिबा विद्युत तार प्रति सतर्क रहिब। साप कामुडिबा को सावधान थिब। पाखरे खंडे बाड़ी बा बाउंस रखिथिब। सरकारी निर्देशनामा पर ही आश्रयस्थल को छाड़िब। तापर भारत तथा ओडिशा रे संगठित केतेक विश्व विध्वंसकारी बात्या विषय जानिबा। तो विगत 150 वर्ष मध्य भारतीय उपमहादेश अनेक अति भयंकर बात्या आसी। पवनर बेग घंटा प्रति 108 किलोमीटर 221 किलोमीटर और महाबात्या जहाँ आम घंटा प्रति बेग 222 किलोमीटर और तदूर्ध कही था। तो 1999 मसीह ओडिशा रे घटी महाबात्या सहस्राधिक लोक मृत्युवरण करने सह अभूतपूर्व क्षयक्षति होता। यही महाबात्या 48 घंटारू अधिक समय धरी स्थलभाग प्रबल बेगर प्रभावित होता और 1977 मसीह आंध्रप्रदेश एहीपरि एक बात्या होता। एथिरे 10 मीटर उच्चर समुद्र ज्वार कूल को माड़ी आसीथिला। एटा सब देखिबो हैला बड़ बड़ बात्या आम भारतीय उपमहादेश रे होइतिला। किए केते लोक मरिथिले कोठारे होइतिला सब लिखाई। तापरे विभाग एनडीआरएफ एवं ओडीआरएफ रो मिलित भूमिका अत्यंत स्वागत योग्य थाए कहीं एमाने ही समस्त लोकों को साहाय्य करिथांती। तो 1999 मसीहार महाबात्या परे ओडिशार शून्य क्षति मिशन अत्यंत उच्चकोटीर थिला। बात्या मुकाबिला क्षेत्र में ओडिशा सरकार प्रचेष्टा आंतर्जातिक स्तर में प्रशंसित होइथिला। एपरिकी विपर्यय परिचालन क्षेत्र में ओडिशा मॉडल को प्रोत्साहन दिया किपरि भाव आम बात्यारू बंची पारिबा से विषय आम ओडिशा 1 नंबर थिला। तापर ग्रीष्म प्रभाव विषय जानिबा। तो ग्रीष्म प्रभाव कहले मात्राधिक उत्ताप वृद्धि को आम बुझी था। समुद्र कूलिया अंचल उत्ताप सह आर्द्रता और वायुर गति एकत्रित होता एक जटिल परिस्थिति को आम सूचाई थाए। तेबे साधारणतः ऋतुकालीन ताप ठारू अधिक मात्रा ताप वृद्धि को आम ग्रीष्म प्रभाव कही था। बेले बेसी जदि गरम लगी थाए ताहाको आम ग्रीष्म प्रभाव कही था। विश्व पाणीपाग संस्था प्रदत्त संज्ञा अनुजाई जदि कौन अंचल एकाधिक्रमे 5 दिन धरी दैनिक हाराहारी सर्वोच्च तापमात्रा ठारू तापमात्रा 5 डिग्री सेल्सियस बा तदूर्ध वृद्धि पाई थाए ताहाको आम ग्रीष्म प्रभाव बोली कही था। तो भारतीय पाणीपाग विभाग प्रदत्त संज्ञा अनुजाई समतल अंचल गुड़िक 40 डिग्री सेल्सियस बा तदूर्ध तथा पहाड़िया अंचल 30 डिग्री सेल्सियस बा तदूर्ध थाए बा तापमात्रा रहिले ग्रीष्म प्रभाव परिस्थिति सृष्टि होता है। तेबे कौन अंचल हाराहारी दैनिक तापमात्रा ठारू 5 डिग्री 6 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा वृद्धि पाइले ही ग्रीष्म प्रभाव होता है।
ଯଦି ତାପମାତ୍ରା 7 ଡିଗ୍ରୀ ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବୋଲି କହିଥାଉ ଆମେ। ଆମ ଦେଶରେ ଏପ୍ରିଲ, ମେ, ଜୁନ୍ ମାସରେ ରୌଦ୍ରତାପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷ ଭାବେ ମେ ମାସ ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଜୁନ୍ ମାସରେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ଉଚ୍ଚରେ ରହିଥାଏ। ତେବେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ହାରାହାରି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ବିଶେଷ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଅଂଶୁଘାତର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥାର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 1998 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ତାପ ପ୍ରବାହ ହୋଇଥିଲା। ଗତ ଶତାବ୍ଦୀରେ 10 ଗୋଟି ସର୍ବାଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ବର୍ଷ ସବୁ 1987 ମସିହା ପରେ ହିଁ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ତ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 9 ଗୋଟି ଉତ୍ତପ୍ତ ବର୍ଷ 1990 ମସିହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଓ 2003 ମସିହାରେ ୟୁରୋପ ଓ ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ଅସହ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାପଜନିତ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, କିପରି ପଡ଼ିଥାଏ ପ୍ରଭାବ। ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜୀବନହାନି ଘଟିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପତ୍ତି ତୁଳନାରେ ଅଂଶୁଘାତରେ ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ। ପୃଥିବୀର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଅକଥନୀୟ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଥାନ୍ତି ଓ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଶରୀର ସହ୍ୟ କରିପାରୁଥିବା ତାପମାତ୍ରାଠାରୁ ଅଧିକ ତାପ ଯୋଗୁଁ ଜୀବନ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଓ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକାର ନ କଲେ ସାଂଘାତିକ ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଓ କେତେକ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରିଦ୍ର ତଥା ଗୃହହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି, ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା, ଛୋଟ ପିଲା ତଥା ପୀଡ଼ିତାବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ହିଁ ଅଧିକ ଭାବେ ତାପଦାହରୁ ଶିକାର ପାଇଥାନ୍ତି। ତ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବେ ଅଂଶୁଘାତର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ତାପ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଜଳାଶୟ ଶୁଖିଯିବା କାରଣରୁ ଜଳ ନ ପାଇ ସେମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ବଢ଼ିଯାଏ। ତ ଅତ୍ୟଧିକ ତାପ ସହି ନ ପାରି କେତେକ ଶ୍ରେଣୀର ପକ୍ଷୀଙ୍କର ସାମୂହିକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥାଏ। ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। କୃଷି ଓ ବୃକ୍ଷଲତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାପ ପ୍ରବାହର କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଶସ୍ୟ ଓ ପନିପରିବା ଆଦି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ 45 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରହିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବୃକ୍ଷଲତା ଆଦି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାୟୁରେ ଆର୍ଦ୍ରତା କମ୍ ଥିଲେ କ୍ଷତି ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟର ଭୟ ଥାଏ। ତାପ ପ୍ରବାହର ପ୍ରଭାବ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅଧିକ ତାପ ଯୋଗୁଁ ରେଳ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ମୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ିର ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ପିଚୁ ତରଳିଯିବା କାରଣରୁ ରାସ୍ତା ଖାଲ ଢିପ ହୋଇଥାଏ। ଲୁହା ଓ ସିମେଣ୍ଟ କାମରେ ପ୍ରସାରଣ ଯୋଗୁଁ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏପରିକି ପୋଲଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତ ତାପ ପ୍ରବାହ ସମୟରେ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ିଯାଏ। ବହୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆବଶ୍ୟକତା ପରିମାଣର ଜଳ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇନଥାଏ। ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଜଳ ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ମରୁଡ଼ି ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳାଭାବ ଉତ୍କଟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମୋଟର ଯାନ ଚଳାଚଳ, କଳକାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ଧୂଳି ଧୂଆଁ ତଥା ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ସହରମାନଙ୍କରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇଛି। କେତେକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ତାପ ପ୍ରବାହ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ଅକଥନୀୟ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। ଏପରିକି ଶୀତ ପ୍ରଧାନ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିପତ୍ତିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ତ 1930 ଦଶକରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ମରୁଡ଼ିଜନିତ ପରିସ୍ଥିତି ସହ ଭୟାନକ ତାପ ପ୍ରବାହ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି 10 ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 1500 ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦଶନ୍ଧିକୁ ଧୂଳି ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। 1988 ମସିହାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ଚୀନରେ 1500 ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। 1997ରେ ଗ୍ରୀସ୍ ଓ 2003 ମସିହାରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ତାପ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍ତର ତଥା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ବହୁ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଓ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ବହୁତ ବାର ତାପ ପ୍ରବାହ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ତ 1998 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 2042 ଜଣଙ୍କ ସମେତ ଭାରତରେ 3028 ଜଣଙ୍କର ଅଂଶୁଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଓ 2003 ମସିହାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 56 ଜଣ ଏହି କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତ ଆମେ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କ'ଣ କରିବା ତାହେଲେ? ତ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ପାଣିପାଗ ଜଳବାୟୁ ଜନିତ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଲାଗିଅଛି। ତ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାପ ପ୍ରବାହ ସମୟରେ କେତେକ ଜରୁରୀ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ହାଲୁକା ତଥା ଢିଲା ସୂତା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା କଥା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେହରେ ପବନ ବାଜୁଥିବ। ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଖରାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା କଥା। ପିଲାଙ୍କୁ ଖରାକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା କିମ୍ବା ଖରାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ।
ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ ଛାଇରେ ବାନ୍ଧିବ ଓ ପିଇବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପାଣି ଦେବ। ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଭଳି କୌଣସି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଯଥେଷ୍ଟ ପାଣି ପିଇବ। ଶୋଷ ଲାଗୁ ନଥିଲେ ବି ପାଣି ପିଇବ। ତୋରାଣି, କାଞ୍ଚି ପାଣି, ବେଲପଣା, ସରବତ, ଘୋଳ ଦହି, ତରଭୁଜ, କାକୁଡ଼ି ଓ ORS ପାଣି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପିଇବ। କଞ୍ଚା ପିଆଜ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀର ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତି ମାଂସ, ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଶରୀର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ ଓ ଅଧିକ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଶରୀରରୁ ନିର୍ଗତ କରାଇ ଦେଇଥାଏ। ତ ଚା ଓ କଫି ଭଳି ଗରମ ପାନୀୟ ତଥା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯୁକ୍ତ ପାନୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ଉଚିତ। ତ ଘରର ଦ୍ୱାର ଓ ଝରକାରେ ପରଦା ଲଗାଇବ। ଘର ଭିତରେ ଖରା ଯେପରି ନ ପଡ଼େ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। ତାପରେ ଜରୁରୀ କାମରେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଥିଲେ ଖରାରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଦା ଗାମୁଛା ପକାଇବ ବା ଚଦର ପକଡ଼ି ଅଥବା ଚଉଡ଼ା ଫନ୍ଦ ଥିବା ଟୋପି ଦ୍ୱାରା ମୁଣ୍ଡ ଢାଙ୍କି ଦେବ। ସାଙ୍ଗରେ ପାଣି ବୋତଲ, ଛତା ନେବ। ଜୋତା ଚପଲ ନିଶ୍ଚୟ ପିନ୍ଧିବ। ଦେହରୁ ଶୀତଳ ରଖିବା ଲାଗି ପଙ୍ଖା ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବ। ଦିନବେଲା ଅଧିକ ସମୟ ଥଣ୍ଡା ସ୍ଥାନରେ ବିତାଇବ। ଛୋଟ ଛୁଆ ବା ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବ। ତାପରେ ଆମେ ମରୁଡ଼ି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଜଳ ବିନା ଜୀବନ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତ ମନୁଷ୍ୟ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଓ ଗଛଲତା ଆଦି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାନ୍ତି। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ନ ହେଲେ ଜଳାଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ଓ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ। କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯୋଗୁଁ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥାଏ। ମାତ୍ର ମରୁଡ଼ିର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହୋଇନଥାଏ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ, ଭୂପୃଷ୍ଠ ଅଥବା ଭୂତଳରେ ଜଳାଭାବ ଲାଗି ରହିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ମାସ ମାସ ଧରି କିମ୍ବା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗି ରହିପାରେ। ତ ମରୁଡ଼ି କେତେ ପ୍ରକାର? ତ କହିବା ଆମେ 4 ପ୍ରକାର ହେଲା। ଗୋଟିଏ ହେଲା ପାଗଜନିତ ମରୁଡ଼ି ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ହାରାହାରି ବୃଷ୍ଟିପାତ ବିଗତ 50 ବର୍ଷର ବୃଷ୍ଟିପାତ ହିସାବରେ ବା ତାଠାରୁ 25% ଭାଗ ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଭାଗ କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ପାଗଜନିତ ମରୁଡ଼ି ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ବୃଷ୍ଟିପାତର ଅଭାବ 25% ଭାଗରୁ 50 ଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ମରୁଡ଼ି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହି ଅଭାବ 50% ଭାଗ ଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଗଲେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମରୁଡ଼ି ବୋଲି ଆମେ ବିଚାର କରିଥାଉ। ତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଜଳାଭାବଜନିତ ମରୁଡ଼ି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ପାଗଜନିତ ମରୁଡ଼ି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଲାଗି ରହିଲେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଜଳାଭାବଜନିତ ମରୁଡ଼ିର ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ତ ନଦୀ, ନାଳ ଆଦି ଶୁଖିଯାଇଥାଏ। ପୋଖରୀ ତଥା ହ୍ରଦ ଆଦିର ଜଳସ୍ତର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ହୋଇଯାଏ। ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ଅଧିକ ତଳକୁ ଚାଲିଯିବାରୁ ଅଧିକାଂଶ କୂଅ ଶୁଖିଯାଇଥାଏ। ଜଳଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼ିକର ଗଚ୍ଛିତ ଜଳର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ଊଣା ହୋଇଯାଏ। ଫସଲ ହାନିଜନିତ ମରୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ବୃଷ୍ଟିପାତର ପରିମାଣ ଯଥେଷ୍ଟ କମିଗଲେ ଫସଲ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ମିଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶସ୍ୟ ହାନି ହୁଏ ବା ବହୁତ କମ୍ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତୀୟ କୃଷି ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। 2002 ମସିହା ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବ ବିଳମ୍ବ ଘଟିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଆମ ଦେଶର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିହନ ବୁଣା ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ତ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଗଜା ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। କୌଣସି ଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଖ୍ୟ ଫସଲଟି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଆମେ ବିଚାରକୁ ନେଇଥାଉ। ତ ଧାନ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ଅଟେ। ସନ୍ତର ଆମେ ମରୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଏହି ଫସଲ ହିଁ ବିଶେଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ମରୁଡ଼ି ବିଷୟ ଜାଣିବା। ତ ପୂର୍ବ କଥିତ ପାଗଜନିତ ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଯେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଜଳାଭାବଜନିତ ତଥା ଫସଲ ହାନିଜନିତ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ କେତେକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଯୋଗାଣ ଓ ଚାହିଦା ଜନିତ ନିଅଣ୍ଟିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାକୁ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ମରୁଡ଼ି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ପାଦନ ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଜଳାଭାବ ଜନିତ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଖାଉଟିମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଗାଣ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଚାହିଦା ଓ ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୁଳନ ଯୋଗୁଁ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥାଏ। ତ ମରୁଡ଼ିର କାରଣ କ'ଣ ତାପରେ ଜାଣିବା। ତ ଭାରତରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଦୁର୍ବଳ ହେବା କାରଣରୁ ଅଥବା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଅନିୟମିତ ତଥା ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ହୋଇ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମ ଦେଶର ଆକୃତି, ଅବସ୍ଥିତି ତଥା ଜଳବାୟୁର ବିବିଧତା ଯୋଗୁଁ ବୃଷ୍ଟିପାତ ପରିମାଣରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ପାଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ମରୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଥାଏ। ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ସହ ଅଧିକ ପ୍ରତିଫଳିତ ସୌର ରଶ୍ମି, ଗୁରୁଚାପ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ସ୍ଥଳୀୟ ବାୟୁପ୍ରବାହ ମରୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ବା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାୟୁଚାପ ଜନିତ ପାର୍ଥକ୍ୟ
ବା କିଛି ବର୍ଷ ଅନ୍ତରରେ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ତଥା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼େ। ତ ଏହା ଅନିୟମିତ ଓ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ବା ବୃଷ୍ଟିର କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଏଲ୍ ନିନୋ ଦକ୍ଷିଣ ଦୋଳନ କୁହାଯାଇଥିବା ବୋଲି ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁଁ। ତ ଭାରତରେ ପଡ଼ୁଥିବା ମରୁଡ଼ିର ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଭାରତରେ ଶତକଡ଼ା ପ୍ରାୟ 68% ଅଞ୍ଚଳ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରବଣ ଅଟେ। ତେବେ 75 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ କମ୍ ବୃଷ୍ଟି ପାଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରବଣ ଅଟେ। ତ ବହୁ ଦେଶରେ 3 ମାସ ସମୟ ଭିତରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହ୍ରାସର ପରିମାଣକୁ ନେଇ ମରୁଡ଼ିର ତୀବ୍ରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ 8ରୁ 10 ବର୍ଷ ଧରି ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଥାଏ। ମଝିରେ ମଝିରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମରୁଡ଼ିର ତୀବ୍ରତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଅବଧିର ମରୁଡ଼ି ଯେମିତି ବର୍ଷେ ବା 2 ବର୍ଷ ବେଳେବେଳେ ଅଧିକ ତୀବ୍ର ହୋଇପଡ଼େ। କାରଣ ସେ ସମୟରେ ଅତି କମ୍ ବା ଆଦୌ ବର୍ଷା ହୋଇନଥାଏ। ମରୁଡ଼ିର ତୀବ୍ରତା ଆମ ଦେଶରେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ମରୁଡ଼ିର ବ୍ୟାପକତା ଓ ପୂର୍ବାନୁମାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ସାଧାରଣତଃ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏକ ସମୟରେ ମରୁଡ଼ି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ଅଞ୍ଚଳର ଭିତ୍ତିରେ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଏଲ୍ ନିନୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ମରୁଡ଼ି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ମରୁଡ଼ିର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ତ କୃଷି ତଥା ପରିବେଶ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ମରୁଡ଼ିର ପ୍ରଭାବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କୃଷି ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜଳାଭାବ ଯୋଗୁଁ ଫସଲ ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ହାନି ହୋଇଥାଏ। ଗଛଲତା ଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ପରିବେଶ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୋଇପଡ଼େ। ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଘଟିଥାଏ ଓ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ନଦୀ ହ୍ରଦଗୁଡ଼ିକର ଜଳୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜନଜୀବନ ବି ଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ମରୁଡ଼ି ଜଳର ଅଭାବ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ସୁତରାଂ ଜଳ ବିନା ଜନଜୀବନ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ସହିତ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ବନ୍ୟ ଉଦ୍ୟମାନ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଥାଏ ବା ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ମହାର୍ଘ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବହୁ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ତ ବହୁ ଲୋକ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି। ମରୁଡ଼ି ସହିତ ତାପପ୍ରବାହ, ଧୂଳିଝଡ଼ ଓ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଆଦି ବିପତ୍ତିମାନ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଓଡ଼ିଶାର ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ 1866 ମସିହା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସର ଅତି ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଟେ। ତ ଅବଶ୍ୟ ଆଜିକାଲି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା କ୍ରମଶଃ ଊଣା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କାରଣ ଦେଶରେ ପ୍ରଚୁର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖାଯାଇପାରିଛି ଏବଂ ପରିବହନ ଓ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ଭାବେ କାମ କରୁଛି। ଆମ ଦେଶର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମରୁଡ଼ି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମ ଦେଶର ମରୁଡ଼ି ସହ ନିମ୍ନ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପର୍କ ରହିଅଛି। ଯେମିତି ଦେଶର ପ୍ରାୟ 1.5 କୋଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ନାମମାତ୍ର ତଥା ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ ମରୁଡ଼ି ପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଅର୍ଥନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଛୁଆ ଥାନ୍ତି। ମରୁଡ଼ି ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୃତ୍ତିକାର ଅବନତି ଯୋଗୁଁ ଜମି ଚାଷୋପଯୋଗୀ ହୋଇନଥାଏ। ତ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଚାଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ। ତ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ସହ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅନିୟମିତ ଓ ଅନିଶ୍ଚିତ ଥାଏ। କୃଷି ଆୟ କମୁଛି। ଶ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ଆୟ କମୁଛି ଓ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ମାନ୍ଦା ହୋଇଯାଉଛି। ତ ମରୁଡ଼ିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଟେ। ଶ୍ରମିକମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ସ୍ୱଳ୍ପ ମଜୁରୀରେ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଜନଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। 1950 ଦଶକରେ 8ଗୋଟି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 2.5 କୋଟି ଲୋକ ମରୁଡ଼ି ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2000 ମସିହା 21ଟି ରାଜ୍ୟର 24 କୋଟି ଲୋକ ମରୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଦେଶର ପ୍ରାୟ 1/3 ଭୂଭାଗରେ ବର୍ଷକୁ 750 ମିଲିମିଟରରୁ କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବେ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଅଟେ। ଓଡ଼ିଶାର କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମରୁଡ଼ି ପ୍ରବଣ ଅଟେ। ତ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ ମରୁଡ଼ି ହୋଇଥାଏ। ତ କେବଳ ବୃଷ୍ଟିପାତର ପରିଣାମକୁ ମରୁଡ଼ିର ତୀବ୍ରତା ଅନୁମାନ କରାଯାଇ ନପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ତାପ, ବାୟୁର ପ୍ରଭାବର ଦିଗ, ମୃତ୍ତିକାର ଗଠନ, ବାଷ୍ପୀଭବନ ଓ ବାଷ୍ପୀମୋଚନ, ଶସ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଏବଂ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ହୋଇଥିବା ବୃଷ୍ଟିପାତ ଆଦି ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କିପରି ଆମେ ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ତ ଭାରତବର୍ଷରେ ବାରମ୍ବାର ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି। ଏହାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ କୃଷକମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିବା ଉଚିତ। ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଜଳ ଅମଳର ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ ଜଳଛାୟା ପ୍ରକଳ୍ପର ବିକାଶ କରିବା କଥା। ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଢ଼ିପାରୁଥିବା ଶସ୍ୟ ବୁଣାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।
କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ବା କ୍ଷୟର୍ଷଣୁ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜଳକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରି ଜଳ ଅବଶୋଷିତ ହେବା ଭଳି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବା ଦରକାର। ମରୁଡ଼ି ସମୟରେ ବୃକ୍ଷ ଲତାଦିର ସୁରକ୍ଷା କରାଯିବା ସହ ଗୋରୁ ଗାଈ ଚରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମରୁଡ଼ି ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ କୃଷି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମଧନ୍ଦାମାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବା ଦରକାର। ଏହା ଥିଲା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପତ୍ତି ବିଷୟରେ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବ ଓ ତୁମକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନାହଁ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।